आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. बेडग्याळ येथील ऐतिहासिक दसरा तलावाच्या विकास कामाला सुरुवात झाली असून शुक्रवार 14 रोजी तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी आमदार शशिकला जोल्ले व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या विशेष प्रयत्नातून 20 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वीही आमदार जोल्ले यांनी 16 लाखांचा निधी तलावाच्या विकासासाठी दिला होता. शुक्रवारी जोल्ले उद्योग समूहाच्या उपाध्यक्ष बसवप्रसाद जोल्ले यांच्या हस्ते कुदळ मारून विकास कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. पूजाविधी मंत्रपठण शिवानंद स्वामी यांनी केले. हालसिद्धनाथ साखर कारखान्याचे अध्यक्ष जयकुमार खोत, बाबासाहेब धड पाटील, भूपाल हेगडे, श्रीकांत बन्ने, आरजी डोमने, मलगौडा पाटील तसेच तलाव समितीचे अध्यक्ष तात्यासाहेब केस्ते व उपाध्यक्ष अशोक आर्गे यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून कामाला चालना देण्यात आली. दसरा उत्सव समिती तलाव विकास समितीच्या वतीने मलगौडा पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी बसवप्रसाद जोल्ले यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांचा शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी निपाणी भाग भाजपचे ग्रामीण अध्यक्ष बाळासाहेब कदम, रामचंद्र डोमने यांनी आमदार शशिकला जोल्ले, माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांनी निपाणी भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आजवर कोट्यावधी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून विकासाच्या बाबतीत ते निपाणी भागाचे भाग्यविधाते ठरले आहेत असे सांगितले. बोलताना यावेळी बसवप्रसाद जोल्ले म्हणाले, बेडग्याळच्या या ऐतिहासिक तलावाला प्राचीन काळापासून विशेष महत्त्व असून येथील दसरा उत्सव कर्नाटकात दुसऱ्या क्रमांकावर साजरा होत असून ग्रामदैवत सिद्धेश्वर पालखी महोत्सवावेळी तलावाच्या काठावर आकर्षक पद्धतीने दारू मद्याचा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. या कार्यक्रमाला दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने लोक उपस्थित राहतात. तेव्हा नागरिकांच्या सोयीसाठी तसेच तलावाच्या सर्वांगीण सुशोभीकरणासाठी आमदार शशिकला जोल्ले, माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रयत्नातून भरीव निधी मंजूर झाला आहे. या तलावाचे विकास काम प्रेक्षणीय लक्षवेधी करण्यात येत असून यासाठी उत्सव समितीचे तलाव विकास समिती तसेच ग्रामस्थांचे सहकार्य महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विष्णू पाटील, सुनील नारे, राजू चौगले, संजय चौगले, बाबू नारे, महावीर पाटील, विलास थरकार, अमर मोरे, राजू हणबरहट्टी, विक्रम शिंगाडे, योगेश निकम, रमेश हणबरहट्टी, अमोल पाटील, पोपट सुभेदार, तानाजी मोहिते, शौकत मुल्ला, अमर शास्त्री, अजित बेनाळे यांच्यासह उत्सव समितीचे सदस्य, तलाव समितीचे सदस्य, युवक मंडळाचे कार्यकर्ते, नागरिक उपस्थित होते. बाळासाहेब शिंदे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले. SB न्यूजसाठी बेडग्याळहून गजानन पाटील. ಪಕ್ಷದ ನಿಪಾಣಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಕದಂ ಅವರೇ, ಹಲ್ಸಿದ್ನಾಥ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಬನ್ನೆ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡೊಮ್ನೆ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ಮಲ್ಗೌಡ ಅಣ್ಣ ಅವರೇ, ತಾತ್ಯಾಸಾಹೇಬಣ್ಣ ಕೆಸ್ತೆ ಅವರೇ, ವಿಲಾಸ್ ತರ್ಕಾರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಮೋದಿಜಿ ಅಂಥ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇನು ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಅದೇ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯವರು ಕೂಡಿ ಅವರೊಂದು ನೇತೃತ್ವ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2013ರ ಹಿಂದೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಪಂಥಗಳಿಗೆ ಏನವರು ಒಂದು ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬರೇ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲಂದರೆ ಬೇಡ್ಗ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ
ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬೇಡಿಕೆಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರಿದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಏನು ಫೌಂಟನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಂದು, ದಸರಾ ಕಮಿಟಿದವ್ರು ಬಂದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ दिनमानಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು मंजूर ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राइब करा.